طاہر کیا بات ہے، آپ بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں. جناب جب کراچی یونیورسٹی میں گاڑی پارک کرنی پڑے گی تو یہی حال ہوگا نا. چلیں خیر، آپ سے بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ایگزامز ویسے قریب ہیں، آپ کے امتحانات کی تیاری کیسی چل رہی ہے؟ تیاری ابھی تو 15 دن باقی ہیں. ماشاءاللہ، آپ تو بڑے ذہین واقع ہوئے ہیں. ویسے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ریفرنس اسٹڈیز کے لیے تو ضرور جاتے ہوں گے. جی ریفرنس میں تو سارے بہن بھائی ہوتے ہیں، مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے. اوہ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ویسے این ای ڈی میں آپ کی مصروفیات کیا کیا ہیں؟ میں کارنر سے فارغ ہو جاؤں تو کچھ پڑھ لیتا ہوں. تو کیا آپ کلاسز اٹینڈ نہیں کرتے؟ جی نہیں. لیکن میرے ریکارڈز کے مطابق تو آپ کی اٹینڈنس 96% ہے. وہ میرا دوست آئنسٹائن ہے نا. اوہ اچھا، آپ کو 4 سال ہو رہے ہیں این ای ڈی میں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو این ای ڈی میں سب سے زیادہ مشکل کام کیا لگتا ہے؟ جی وہ علامہ صاحب کے پاس فارم جمع کرانا بہت عذاب کا کام ہے. اوہ چلیں خواتین و حضرات، اس بات کی حقیقت جاننے کے لیے ہمارے دوسرے مہمان علامہ صاحب کو ہم بلواتے ہیں، جو کہ این ای ڈی الیکٹریکل انجینئرنگ اسٹوڈنٹ کے ایک کلرک. علامہ صاحب پلیز ویلکم. پلیز ویلکم، پلیز ویلکم پلیز ویلکم علامہ صاحب. علامہ صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹی ٹی پلیز ادھر. علامہ صاحب کیسے مزاج ہیں علامہ صاحب آپ کے؟ آپ پان کھائیں یا آپ کے فضول سوالوں کے جواب دیں؟ ویسے آپ مجھے یہ بتائیں، ویسے اسٹوڈنٹس کو بڑی شکایات ہیں آپ سے، جب وہ خاص کر جب وہ فارم جمع کروانے جاتے ہیں تو انہیں بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میاں جب پان نہیں کھائیں گے تو دماغ کیسے چلے گا، اور جب دماغ نہیں چلے گا تو فارم کیسے جمع ہوگا؟ اس کا مطلب ہے آپ کا دھیان کام سے زیادہ پان پہ ہوتا ہے. میاں آپ کا فارم جمع ہو گیا کیا؟ جی نہیں. کبھی آئیے ذرا پان کے بغیر، پھر دیکھیے کیسے دوڑ لگواتے ہیں ہم. علامہ صاحب غصہ تھوک دیں، آپ غصہ نہ کریں. جناب یہ آپ کا آفس نہیں ہے، یہ اسٹوڈیو این ای ڈی ہے. علامہ صاحب میں نے آپ کو غصہ تھوکنے کے لیے کہا تھا، پان تھوکنے کے لیے نہیں. ہم کو پتہ ہے ہماری جگہ یہاں پہ کفیل کو لانا چاہتے ہیں، لیکن ہم جیتے جیسے نہیں ہونے دیں گے، بتائی دیتے ہیں ہم. چلیں جب تک علامہ صاحب کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے ہم اپنے اگلے. علامہ صاحب آپ کہاں چلے؟ چلیں جب تک علامہ صاحب کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے ہم اپنے دوسرے مہمان کو بلاتے ہیں، جن کا تعلق این ای ڈی کے شعبہ تحفظات سے ہے، یعنی رینجر سے ہے. تو پلیز ویلکم رینجرز کے ایک اہلکار سپاہی زاہد چیتا. پلیز ویلکم. قمیض تیری کالی نی سونا پھلا والی. چپ کر، ماحول نہ کر. 12 گریڈ کے آدمی ہو تم، جانتے نہیں میں انجینئر ہوں. انجینئر 0 گریڈ سے رینجر ہاسٹل لے جا کے 100 اٹھک بیٹھک لگائیں گے، سب پتہ چل جائے گا. تشریف رکھیے زاہد چیتا صاحب. تھینک یو. ویسے زاہد صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ این ای ڈی میں آپ کا ڈیوٹی کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ او جی بڑا ہی سونا ماحول ہے، بڑا ہی رنگین ماحول ہے، ساڑا تا دل لگ گیا. اچھا، آپ لڑکوں کو آپ سے بڑی شکایات ہیں کہ آپ لڑکوں کے کارڈ دلچسپی سے دیکھتے ہی نہیں ہیں، اور لڑکیوں کے کارڈ آپ بڑے غور سے دیکھتے ہیں. او جی بڑی غلط خبر ہے، بڑی غلط خبر ہے. ہم تو خواتین کا بڑا ہی احترام کرتے ہیں، کارڈ دیکھنے کی ضرورت تو پڑتی ہی نہیں. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا ویسے این ای ڈی میں کب تک رکنے کا ارادہ ہے؟ او جی بڑے صاحب لوگوں کا حکم، ویسے اپنا تو دل لگ گیا ہے. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے این ای ڈی میں کام کر رہے ہیں، آپ مجھے آپ کی ڈیوٹیز لگتی ہیں مختلف ڈپارٹمنٹ میں، آپ کو مختلف ڈپارٹمنٹس کا ماحول کیسا لگا؟ ماحول او جی کمپیوٹر والے تے کپڑے والے بڑے شریف، تے لوہے والے تے سیول والے بابرہ تے عمر شریف.
वैसे आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कैसा लगा? इलेक्ट्रिकल, ओ बिजली वाले, हेलो। ओ बड़े गरीब गुरबा, कोई वहाँ पढ़ा कोई वहाँ पढ़ा और कोई जहाँ पढ़ा साल वहीं पढ़ा। तो फाइनल वाले बड़े ही शरारती, बड़े ही शरारती। वो जी मेरी ड्यूटी होती है ना वही कॉरिडोर में, बड़ी अजीब गरीब तबका आबाद है जी फाइनल ईयर में। कोई दूध वाला, कोई टीन टप्पर, आलू चिप्स, सब लोग मौजूद। गब्बर टीचर खोल शुरू, बराबर वाले सेक्शन ए वाले, वहां से तो हर वक्त एक ही आवाज आती है जी, आले तुझे टोट खा ले, हो गए 4 साल अब तो नहा ले। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपकी एक फिजिकल फिटनेस से एक सवाल है कि आपकी आंखों की बिनाई कैसी है? ओ जी पहले का तो पता नहीं, एनईडी आके तो बड़ी तेज हो गई है, दूर से चीज नजर आती है, कौन केयू से आ रहा है, कौन गेट फलांग के आ रहा है। ओह अच्छा, आप मुझे लेकिन हमने तो ये देखा है कि आप लोगों को क्या एनईडी के मेन रोड पे लगे स्पीड लिमिट के बोर्ड नजर नहीं आते क्या? ओ जी नजर आते, तो फिर आप तेज रफ्तार गाड़ियां क्यों चलाते हैं? पता कैसे चलेगा लोगों को, 80 बड़े चाको चौबंद है। अच्छा ताहिर, हम आपसे दोबारा बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आपको कभी एनईडी में एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ा है? कब? जब कंप्यूटर सिस्टम्स वाले हमें दोनों डिपार्टमेंट्स के दरमियान ले जाते हैं और कहते हैं देखो दाएं हाथ पे जन्नत है और बाएं हाथ पे दोज़ख। अच्छा ताहिर, मैंने सुना है पहले आप हॉस्टल में रहा करते थे, तो कुछ बताएंगे इस बारे में? आपने हॉस्टल क्यों छोड़ा? जी रहने दें, आपको एक और प्रोग्राम करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आप कुछ तो बताएं। जी सबसे बड़ा मसला तो मौसीकी का है। वो क्या? जी रात के 8 के बाद तो अजीब ही माहौल होता है। बराबर वाले कमरे से अरबी गानों की आवाज, नीचे वाले कमरे से पश्तो गानों की आवाज और ऊपर वाले कमरे से भाई सिंधी गाने चलाते हैं। ये तीनों मिलके एक अजीब ही रिमिक्स बना देते हैं। अच्छा वैसे आप मुझे ये बताएं कि और आप क्या क्या करते हैं एनईडी में? क्या मसरूफियात हैं आपकी, यानी उसके साथ साथ मैक कॉर्नर के अलावा? ये फॉर्म पे पिन तो लगाई नहीं आपने? जी लगाई तो थी। कहाँ लगाई है? तो सब अलग अलग हुआ हुआ है। लगाई तो है। अलामा साहब तशरीफ रखिए, आप कहाँ चले गए थे? आप यहाँ तू सवाल पूछने की मशीन तो नहीं है कहीं? तब बता दे तेरे को। कैसे होता है कहीं के? अच्छा आप मुझे ताहिर, आप मुझे ये बताएं कि एनईडी में आपको 4 साल हो रहे हैं, माशाल्लाह आप पास आउट होने वाले हैं। आपने एनईडी में क्या क्या चीज बदलती हुई देखी है? जी अटेंडेंस बदल गई। वो कैसे? जी पहले अटेंडेंस होती थी इमरान, फारूक, तौकीफ, शहजाद, जीशान, मुनज्जा, और अब अटेंडेंस होती है साजिदा, रिजवाना, रेहाना, माजिदा, जमीला, ताहा। ओह, तो आप मुझे ये बताएं, आपकी बातों से तो ये जाहिर होता है कि एनईडी में खवातीन की तादाद बहुत बढ़ रही है। आपको कोई तशवीश है इस बारे में क्या? जी तादाद 100 बढ़े, तशवीश तो इस बात की कि मैं आज भी मैं कल अकेला जाता हूँ और कल भी अकेला जाता था। बिल्कुल सही, ऐसा ही होना चाहिए तुम्हारे साथ। तो आपको भी ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। जब आप फॉर्म जमा कर रहे होते हैं तो लड़कियां हंस रही होती हैं पीछे। देखिए जरा कैसी लंबी जमा होगी, बकवास नहीं करा, जूती उतार कर लगाएंगे अभी हम। वैसे खवातीन और हजरात, ये सिलसिला तो उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक एनईडी चल रही है। वैसे हमारे चौथे मेहमान जिनको हमें इनवाइट करना था, जो कि एक एनईडी के न्यूली हायर्ड टीचर और साबका पोजीशन होल्डर थे, लेकिन अभी अभी हमें इतला मिली है कि वो एनईडी को खैराबाद कह चुके हैं, उनका वीजा लग चुका है, इसलिए वो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ नहीं ला सके। मैं इस मौके पर यही कहना चाहूंगा कि एनईडी में टीचर्स को रखने का क्राइटेरिया सिर्फ पोजीशन होल्डर्स ही नहीं होना चाहिए। जरूरी नहीं कि एक अच्छा लड़का जो कि अच्छा पढ़ता हो वो एक अच्छा टीचर भी साबित हो सके। इसी के साथ, इसी मैसेज के साथ आप मुझे अपने कॉम्पेयर रेहान अजहर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। I'm sure we're going to have trouble entering into the university after what you just saw.